ایک شخص ایسا بھی تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، بلند شہر کا تھا وہ. بہت دنوں میں یہ واقعہ مجھے یاد آنے لگا، بہت پچھلی تقریروں میں کہا تھا میں. بلند شہر کا تھا، جب تقریر ہوتی تھی تو وہ بھی دو چار سے ایسے ہی ہنسی مذاق ٹھٹے کرتا تھا، مولویوں کی مذاق اڑاتا تھا، دینی اسلامی باتوں پہ منہ بناتا تھا. حسین پاک کا ذکر چل رہا تھا، بیان کر رہا تھا، جیسے ہی مذاق اڑائی اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا. کینسر دے دیا. کتنے جا کر کے دیکھو ایمس میں، جی وی پنت میں دیکھو کتنے بچے بچیاں رو رہی ہیں جن کی ماں کے پیٹ میں گانٹھ ہیں. کتنے ایسے ہیں ان کے گھر میں علاج کرانے کو روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. تم کس چکر میں ہو؟ کہاں ہو ہم؟ خالی کود لیے ہنس لیے. ذرا جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا. ہم دنیا دیکھتے ہیں. جیسے ہی اس کے منہ میں کینسر ہوا، اس نے کہا میں نہیں لاؤں گا، میں تو اپنے پیار کی اپنی مرضی کی لڑکی دلی کی لڑکی لے آیا اپنے ساتھ میں شادی کر کے. وہ بھی جنس پینٹ پہنتی تھی، دو چار اور بوائے فرینڈ رکھتی تھی اپنے، دو چار لپھنگے اور لگے رہتے تھے اس کے ساتھ. بڑی بڑی گاڑیاں تھی، لیکن اب بھی نہیں ڈرا. جب کینسر ہو گیا اب بھی نہیں ڈرا. اللہ اللہ اب بھی نہیں ڈرا. جی وی پن جاتا رہا، دلی جاتا رہا، علاج ہوا، ڈاکٹروں نے فیل کر دیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، جاؤ جی لو. اب سوچا میری گاڑی کا کیا ہوگا، بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میرے کھیت اور پلاٹ کا کیا ہوگا. اب پریشان ہو گیا. ڈاکٹروں کو اس نے بلا لیا، 8-10 لاکھ روپے میں امریکہ تک کے ڈاکٹر آئے، میٹنگ لی. امریکہ کے ڈاکٹر نے یہ جملہ کہا تھا، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دوا نہیں. آخری سٹیج پہ ہاں تمہارے یہاں گرو ہوتے، تمہارے یہاں فقیر ہوتے، تمہارے یہاں مولوی ہوتے، تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جس کو وہ قرآن کو کہہ رہا تھا، تمہارے یہاں کتاب ہوتی ہے. اگر کوئی گرو پڑھ کے پھونک دے، دعا کر دے کوئی فقیر، تب تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو، ورنہ اس کی کوئی دوا ہے ہی نہیں. آ گیا پلٹ کے، آ گیا پلٹ کے، نکل گیا غرور، ختم ہو گیا، پلٹ کے آ گیا. جیسے ہی پلٹ کے آیا، اب امام صاحب کے پاس آ کے رونے لگا، حضور معاف کر دو، میں نے بہت مذاق اڑائی. کہا کیوں؟ تم تو چوراہوں پہ کھلی اڑاتے تھے، 8-10 لپھنگے لڑکے رہتے تھے، ان کو گٹ کے اٹھ کے دیتے رہتے تھے، ادھر سے پیسے پھینکے ادھر سے پھینکے، ایسا کرا ویسا کرا. اور ٹھٹے ایسے آدمی کے ساتھ 10-20 ہو ہی جاتے جس کے بعد فری میں پیسہ مل لیا. نٹھلے نکمے کتنے گھوم رہے ہیں. اللہ اللہ اب کہنے لگا اب تو بڑا پریشان کا، ایسے ایسے بتایا، مزاروں پہ جانے لگا، اللہ والوں میں جانے لگا، مگر کئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. میں نے ایک تقریر میں بیان کیا تھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن کے بارے میں بولا تھا، قرآن میں ہر چیز کا بیان، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا بھی ہے. بے شک، سبحان اللہ. ہر بیماری کا علاج ہے. پکڑ لیا اس نے. قاری وسیم رہتے تھے وہاں پہ، امام صاحب. میں جسپور میں پڑھاتا تھا اس وقت، پتہ نہیں یہ آصف کمال پڑھتے تھے میرے پاس، پتہ نہیں ان کے آگے پیچھے کی بات ہے کیونکہ یہ بھی میرے پاس پڑھیں. اب وہاں پہ اللہ اب پکڑ لیا. امام قاری وسیم نے فون کیا، بولے حضور ایسے ایسے معاملہ ہے، اور بہت بدتمیز ایک آدمی تھا، اور ایسے ایسے ایسے، کیا کریں، مرنے دیں اس کو. آدمی غصہ ہوتا. میں نے کہا نہیں بیٹا، بھولا بھٹکا آ جائے کوئی بات نہیں، ایسا کرو اس سے توبہ کرا دو کہ آج کے بعد اللہ والوں کے نام پہ ہنسی مذاق نہیں، ٹھٹا نہیں، امام حسین کے تعلق سے کوئی منہ نہیں بنانا، کسی بھی اللہ والے کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، کسی عالم کی شان میں گستاخی نہیں. اس سے کہہ دو کھل کے توبہ کر لے، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے پھونکو. اللہ. قاری وسیم نے جب ایسا کیا اور انہوں نے پڑھ کے جب پھونکا، اس کا پس آنا بند ہو گیا، ریلیف مل گئی، اسے لگا سکون ہو گیا، ٹھیک ہونے لگا. اب تو بڑا خوش
चली गई, माँ बाप थे ही नहीं। उसने सारे दोस्तों को, जिनको शराब पिलाता था, जिनको जुए खिलाता था, जिनको सूद पे पैसे रुपये देते था, जिसकी बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम कराता था, सबसे तौबा कर ली, छोड़ दी, दाढ़ी रखा ली, नमाज पढ़ने लगा और कहने लगा हुजूर मैं अब शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, शादी करना है? कहाँ? तुम्हारे गांव में अगर कोई बेवा औरत हो और तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 35 साल की हो गई होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई 30-35 साल की अगर कोई बेवा औरत हो और उसकी कोई बेटी हो जिसके रिश्ते नहीं आते, उसके साथ शादी कर लो। उसने ढूंढा तलाशा, गांव में एक औरत निकल आई। उसने कहा ऐसे ऐसे, कहा मेरा पैगाम मेरे बारे में बता। उसने बताया जाकर कि सैयद साहब ने यूं ऐसे वैसे, तो वो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा मालदार, इतने पैसे वाले, और उसकी 2 बेटियां और थी। उसने शादी करने के, उसने रिश्ता करने के बाद उसने कहा जो मेरी इन 2 सालियों से अगर रिश्ता करेगा तो 7-7 लाख रुपए का उसे मकान दूंगा या फिर कारोबार के लिए पैसे ले ले, मगर शर्त यह है कि नमाजी हो। उसने मेरी तारीख ले ली, 17 तारीख थी, जुमे का दिन था। मैंने कहा जुमे के दिन आ रहा हूँ, जुमे में तकरीर करूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा निकाह होगा। सारा पूरे का पूरा खर्चा उसने उठाया, गांव वालों को दावत दी, जहेज भी लड़की वालों से, मगर पैसा इसी का था। अल्लाह अल्लाह पूरा खर्चा, मैं पहुंच गया, निकाह पढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह वो बीबी दुआएं दे रही है, बेवा लड़की दुआएं, उसकी माँ दुआएं दे रही है। कुछ दिन गुजरते हैं मगर उसका फिर वो कैंसर हरा हो गया, फिर उसका कैंसर हरा हो गया। अल्लाह, फिर डॉक्टरों ने कह दिया अब ये नहीं बचेगा। अब तो जो उसकी बीबी इत्तेफाक से पेट से थी, बच्चे की उम्मीद थी, गरीब बीबी को जब पता चला ना तो आंखों में आंसू आ गए। गरीब की लड़की जो सुकून दे देती है, वो मालदार की लड़की तुम्हें बुलेट अपाचे तो दे सकती है मगर सुकून नहीं दे सकती। वो गरीब की बेटी, गरीब की रो रो करके दुआ कर रही है, अल्लाह पहले तो मेरा शौहर मिलता नहीं था, मिल गया, ऐ अल्लाह वो बचेगा नहीं, ऐसी बीमारी है मुझे पता भी नहीं था मौला, इससे तो मेरा निकाह होता ही नहीं, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर दे, दुआएं कर रही है। सूरह वाक़िया मैंने तकरीर में बयान किया था, अगर जो बीवी 3 मरतबा रात को सूरह वाक़िया पढ़ के दुआएं करे तो उस बीवी की शौहर के हक में ऐसी दुआ होती है जैसे फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं कर रही, बेचारी न खा रही है न पी रही। ऐसे वक्त में एक तो वैसे गिरी पड़ी रहती लड़की, उससे खाया पिया नहीं जाता, 4था-5वां महीना, परेशान थी। बीबी से कहा तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो, अल्लाह जिंदगी देगा तो ठीक है, मौत देगा तब भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तकरीर सुन ली। उसने कहा तुम ऐसा करो, सैयद साहब से बात करो हैंड फ्री करके। उसने बात करी, कहा हुजूर एक बात बताएं, कुरान में कोई ना कोई तो आयत होगी जो कैंसर का इलाज हो। मैंने कहा बेटा है तो, मगर अगर कर लो तो है इलाज, अगर कर लो तो। मैंने कहा अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ो। कितने नाम है? और मैंने कहा 28वें सिपारे की आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीजुल हकीम। मैंने उसका नाम पूछा, उसके नाम के आदद निकाल के बता दिया। बेटा इतनी मर्तबा पढ़ लो। कहने लगी हुजूर कब पढ़ूं? मैंने कहा तहज्जुद में पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की रोजाना रात को तहज्जुद में पढ़ती है और रो रो करके दुआएं कर रही है। 1 महीना दुआ करते करते रोते रोते गुजर गया, बेचारी सूख के कांटा हो गई। एक तो वैसे उम्मीद से थी, थोड़ा सा खाना खा रही है, अब अगर चल रही है
चक्कर आ रहा, बैठ रही है तो चक्कर आ रहा, उठ रही है तो चक्कर आ रहा। अब मुहर्रम का महीना आ गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही मुहर्रम का महीना आया, एक दिन, 2 दिन, 20 मुहर्रम गुजर, 21वीं रात आती है जो हजरत अली की शहादत की रात है। पढ़ते पढ़ते कुरान सामने था, दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा, बहुत ज्यादा चक्कर आया तो उसने सोचा मैं थोड़ी देर दीवार से टिक जाऊं। जैसे ही दीवार से टिकी है, आंख लगी है तो सर से दुपट्टा उतर जाता है, चादर जो ओढ़ी थी वो उतर जाती है। अल्लाह, कोई आने वाली थी और सर पे दुपट्टा संभाल के, चादर संभाल के कहती है, बेटी तू मेरे बच्चों का सदका मांग रही है और खुद सो रही है।